కేవలం 7,999 అప్ టు 10 kgs వరకు బరువు తగ్గి అధిక బరువు నుంచి వచ్చే ప్రధాన సమస్యలను దూరం చేసుకోండి. అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా నమస్సుమాంజలి. మీ అందరి పర్మిషన్తో నేను ఇంగ్లీష్కి స్విచ్ ఆన్ అవుతాను, ఎందుకంటే ఇది అన్ని లాంగ్వేజెస్లోని కవర్ అవుతుంది కనుక ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళందరూ అర్థం చేసుకోవడానికి. సో with due permission from the senior most journalist Prabhu Garu, I would like to switch on it to English, because tomorrow I'm scared of this gentleman. A pen is power. Prabhu sir is powerful. Tomorrow he will suddenly write, Sudhakar knows only English, not Telugu. So I'm worried about it. I take this as a privilege and an honor to be invited here. When Prabhu sir called me and mentioned that I had to be here, I was a little confused to know what is exactly my position today here for this occasion. But as a friend, as a person whom I know for quite some time, he said it will be nice if you could come here and speak a few words. So it was with his invitation and perseverance that I am here. At the outset, I must really congratulate Raghuram sir for the thought that had come to you to actually introduce the awards for journalists. Normally, awards are meant being in the film fraternity for the actors, directors, musicians, music directors, lyricists, and all the other 24 crafts. And then we can shift to the other media is the sports personalities. But never did anyone come up with this thought of actually giving an award to a journalist. Journalists, they play a very important role because they are the bridge between, if you take the film industry, for the 24 crafts and the public. They are the people who are actually carrying the information to the public. The same way, when it comes to the political field also, they are the people who are actually the messengers of what's happening in the country or what's happening in the film industry or in the sports sector. So really, the hard work that they put in for gathering the information, traveling around, talking to people, definitely the hard work has to be recognized. And really, sir, hats off to you for coming up with such a lovely award. Here, once these awards are being instituted, I can definitely feel that there is a sense of responsibility that would be coming down to the journalists also. Because winning an award is really prestigious and an energy that boosts your confidence and the way you work, the way you present yourself, and the way you carry yourself. These are all very, very important. And an award gives you that energy. So we also take this as a responsibility to really come up with a good, perfect, balanced, sensible news. I think that will start inculcating in all the press people. And it is really wonderful to come up with such good thoughts from the press. Prabhu sir being appointed as a jury member, yes, he definitely deserves it with all the experience that he has in all the departments
connected to the direction, acting, and of course, journalism. My good wishes to you, Prabhu sir, and I'm sure your judgment would be wonderful, and it would be a real boost to all the young generation of journalists who are actually trying to make journalism as their career. Lots of people are there who actually try to come to become actors, directors, writers, lyricists, producers. But here is a new chapter wherein the thought to go into journalism also would start. I would really thank my guru, Uttej sir. I call him as a guru not with to pull his leg or not. We were doing a film called Shiva, and if you remember, remember the song Botany Patamundi. And prior to that, there's a small lead wherein I'm actually trying to drive my colleagues and my friends to go to a film. And there is a small bit of a dialogue which actually starts off in Telangana language. I'm basically poor in Telugu, and I was given that Telangana dialogue, and he was my tutor. Finally, he realized that this fellow cannot do it. So I said, you please do it, and he has done it. So my apologies to you, Guru, for not able to deliver the goods that day. It's really wonderful I'm seeing him after so long time. We actually keep messaging each other only on one day, and that happens to be our birthdays. So I always remember a film called Sagar Sangamam, wherein Sharad Babu sir mentions, Kamal sir lives for 365 days to wish that person. Me also, I follow the same thing. I always try to live for the 365 days to wish my colleagues and say hi to them. It's only that we met. I'm happy that I had seen you. And he's also coming up with a lot of young talent. He started a school of acting, and I'm sure that I would be able to work with all your students also. Madam, thank you so much for being here. And the introductory, what you call as introduction that you had given to me, I'm not sure whether I really deserve that or not. I'm a very, very small person. And on camera, I can definitely say, yes, I started as Sudhakar, made a career and became Subhalekha Sudhakar. But this Subhalekha Sudhakar suddenly became into prominence because I happened to be the husband of S.P. Shailaja, who happens to be the sister of S.P. Balasubramaniam sir. That's only my greatness, nothing more than that. Otherwise, I'm a very, very, very small person, trying to live life with full energy and happiness. In this occasion, once again, congrats, sir, and my good wishes to all the journalists who are here, and I wish you that you should back the award. So it all depends on Prabhu, sir. Be good to him, he will give you the award. God bless you all once again. Thank you very much for this wonderful opportunity and the honor that I had been given to be present here. Sarve Jana, Sukhina Bhavantu. Namaskaram. ఫోర్త్ ఎస్టేజ్ అంటే ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా మాత్రమే ఉండేది. ఈ రోజున ఫోర్త్ ఎస్టేజ్లో మరొక 4, ఒక ప్రింట్ మీడియా, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఒక యూట్యూబ్ మీడియా, ఒక వెబ్సైట్, ఈ విధంగా విస్తృతమైనటువంటి మీడియాకి అవార్డ్స్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా అవార్డ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఏదో జరిగేటువంటి ఫంక్షన్స్లో ఇప్పుడు నంది అవార్డ్స్లో కూడా ఒక జర్నలిస్ట్ అవార్డు, ఒక బుక్ అవార్డు ఉంటుంది. అలాగే చాలా కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా దే గివ్ 1 or 2 అవార్డ్స్ టు ద మీడియా. ఓకే, కానీ బట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీడియా అవార్డ్స్ అనేటువంటిది మాత్రం దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్స్, ఇప్పుడు కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్లో వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విస్తృత స్థాయిలో సౌత్ ఇండియా స్థాయిలో మొత్తం చేయాలి అంటే మాత్రం ఎంత హోంవర్క్ చేయాలి, ఎంతగా వీళ్ళు ఇన్ని 4 రాష్ట్రాలని సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చి ఇంత గొప్ప షో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ వెరీ బిగ్ షో. దీన్ని కండక్ట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చి 8 సంవత్సరాలుగా ఇయర్ బై ఇయర్ దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద కెపాసిటీ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద కేపబిలిటీ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద అవార్డ్స్ అనేటువంటిది రియల్. ఐ కంగ్రాచులేట్ రఘు భట్
and Sugna Bhatt, both of you, congratulations, and to your entire team, really congratulations. అయితే ఇక ఈ రోజున నేను అనుకున్నాను సార్ మాది ఏదో చిన్న అవార్డ్స్ ఉందండి, జూరీగా మీరు ఉండాలండి అంటే, నా పేరు ఎవరు చెప్పారండి మీకు, నేను ఎలా తెలుసు మీకు అని అడిగితే నన్ను అలా ఇరికిచ్చింది మన తేజు నా పేరు సజెస్ట్ చేసిందంటే ప్రభు గారు ఇస్ ద రైట్ పర్సన్ టు టేక్ అండి. కానీ ఈ అవార్డ్స్ ఇంత విస్తృత స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి, ఇంత భారీ స్థాయిలో ఉంటాయని అనుకున్నప్పుడు చూస్తే రియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే చాలా చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. అన్ని ఛానల్స్కి ఆల్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫర్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ ఆల్ టాప్ గ్రేడ్ న్యూస్ ఛానల్స్ అన్నింటిలో కూడాను వీ హ్యావ్ టు పిక్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్. అలాగే కొన్ని స్పెషల్ అవార్డ్స్ ఏవో వీటికి ఉంటాయి. ఇక్కడ రాసిన వాటిల్లో ఇక్కడ ద బెస్ట్ యాంకర్, బెస్ట్ రిపోర్టర్, బెస్ట్ వీడియో ఎడిటర్, బెస్ట్ కాపీ ఎడిటర్, బెస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్, స్పెషల్ కేటగిరీ ఉంది. అసలు మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటిది కెమెరాలు, ఈ కెమెరాలకు కూడా ఉంది అవార్డు. బట్ ఇక్కడ రాసిన దానిలో ఏదో చిన్న మిస్టేక్ జరిగినట్టుంది, చిన్న ఓవర్ లుక్ అయింది. అది బెస్ట్ కెమెరామెన్ అవార్డు కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. కాబట్టి ఆ అవార్డు కెమెరామెన్ ఇక్కడ కానీ స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ అనేటువంటి దే ఆర్ ద మెయిన్ పీపుల్. మనం ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా దాన్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగేది ఆ క్యానింగ్ అనేటువంటిది వాళ్ళే చేస్తారు, దానికి కూడా అవార్డు ఉంది. సో ఆ విధంగా ఇన్ని కేటగిరీస్లో ఇన్ని ఛానల్స్ని చేసేస్తూ ఇన్ని రాష్ట్రాల నుంచి అవార్డ్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసి చాలా గ్రాండ్గా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూసినటువంటి విజువల్స్లో చూసాము ఎంత గ్రాండ్గా, ఎంత ఎక్స్క్లూజివ్లీ మనకి ఇస్తున్న ఈ గౌరవం ఎక్స్క్లూజివ్. ఎందుకంటే సినిమా అవార్డ్స్లో మనం ఒక భాగం, ఎంతరందరో సినిమా వాళ్ళ యొక్క అవార్డు ఫంక్షన్స్ని, సినిమా వాళ్ళ యొక్క ఫంక్షన్స్ని మనం కవర్ చేస్తున్నాం. మనకు ఒక అవార్డు అనేటువంటిది వస్తే, మన మీడియా ఫ్రెటర్నిటీకి ఒక అవార్డు వస్తే ఆ అవార్డు తీసుకోవడంలో ఉన్న గర్వం, ఆ గర్వాన్ని మనకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మిస్టర్ రఘు అండ్ దిస్ టీఎంటీ ఆర్గనైజేషన్. రియల్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్. నాకు ఐ హ్యావ్ ఏ లాంగెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ జ్యూరీ మెంబర్గా నంది అవార్డ్స్ కమిటీలో 3 సార్లు చేశాను, టీవీ అవార్డ్స్ కమిటీలో చేశాను, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిల్డ్రన్ మీడియా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ మీడియా కమిటీ చైర్మన్గా చేశాను. విత్ ఆల్ మై వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ బి ఇంపార్షియల్ అండ్ హానెస్ట్ అని మాత్రం నేను చెప్పగలను అంతవరకు. పోతే ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ 2 గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైన్, ద గ్రేట్ పీపుల్ ఆఫ్ మైన్. అందరికీ నమస్కారం, లవ్ యూ ఆల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ అవార్డు నచ్చింది, దాని డిజైన్ అండ్ దాని సైజ్. ఎందుకంటే డెమోక్రసీలో 4th ఎస్టేట్ అంటారు మీడియాని. సో 4 పిల్లర్స్, అందులో ఒక పిల్లర్ లాగా కనబడతా ఉంది ఈ అవార్డు. ఒక్క సిరా చుక్క 1,00,000 మెదళ్లకు కదలిక అని కాళోజీ గారు అన్నట్టు ఒక్క విజువల్ కోట్ల మెదళ్ళని కదిలిస్తుంది. అది కేవలం మీడియా ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఒక విజువల్ మనం ముందుకు రావాలంటే దాని వెనక బోల్డ్ మంది కెమెరామెన్స్, ఎడిటర్స్, రైటర్స్, న్యూస్ రీడర్స్, ఎంతోమంది లైట్మెన్స్, ఎంతోమంది వర్క్ చేస్తే ఒక విజువల్ మన ముందుకు వస్తుంది. అంటే తెర ముందు కనిపించే ఏ విశేషమైనా, ఏ విషయమైనా, ఏ సినిమా అయినా, ఎవరమైనా ఈరోజు మనం ఇలా తెర ముందు మేము కనబడుతున్నామంటే ఏ విషయమైనా, ఏ విశేషమైనా కనబడుతుందంటే తెర వెనుక మీ మీడియా ఉన్నందువల్లే. అలా తెర వెనుక ఉన్న వాళ్ళని తెర ముందుకు తీసుకొస్తున్న టిఎన్ఐటి సంస్థ వాళ్ళు నిజంగా చాలా గ్రేట్. తెర వెనుక వాళ్ళని తెర ముందుకు తీసుకురావడం. ఓకే, నంది అవార్డ్స్లో అప్పుడు లేదా గద్దర్ అవార్డ్స్లో సీనియర్ జర్నలిస్టులని అవని ఇవని ప్రత్యేకంగా అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రత్యేకించి కేవలం మీడియా కోసమే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏ పూట ఏం జరుగుతుంది, ఉదయం నుంచి 24 hours మన కళ్ళ ముందు మన ప్రపంచాన్ని సెల్ ఫోన్లోనో టీవీలోనో ఎనీథింగ్, ఏ మీడియా ద్వారా అయినా, పేపర్ ద్వారానైనా, ఎక్కడి నుంచైనా ప్రపంచాన్ని మొత్తం మన అరచేతిలో చూపించేది మీడియా. వాళ్ళందరినీ గుర్తించి గౌరవించి ఈ టిఎన్ఐటి సంస్థ అవార్డ్స్ ప్రకటించాలన్నది చాలా 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 గొప్ప విషయం. ఇది ఎవరు పట్టించుకొని, వాళ్ళు ఇలా పట్టించుకొని చేస్తున్నందుకు నిజంగా కంగ్రాట్స్ అండ్ సో లవ్ యూ సార్, గ్రేట్ థింగ్. అలాగే ఈ 7 సంవత్సరాలుగా మీడియాకు అవార్డ్స్ ఇస్తూ, ఎందుకంటే ఏ సంస్థ అయినా గ్లామర్ చూసుకుంటుంది, సినిమా యాక్టర్లకి, డైరెక్టర్స్కి, కెమెరామెన్స్కి మాత్రమే ఇస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఒక వెనుక పనిచేసే వాళ్ళని గుర్తించి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, అది 7 సంవత్సరాలుగా ఇవ్వడం, ఈ 8వ సంవత్సరం సౌత్ ఇండియా మొత్తానికి అన్ని భాషల వాళ్ళకి ఇవ్వడం అన్నది చాలా
చాలా చాలా గొప్ప విషయం. వీళ్ళకి మరొక్కసారి మనందరం క్లాప్స్ కొట్టాలి వీళ్ళకి. సో ఈ తెలుగు మీడియాకి సంబంధించి ప్రభన్నని ఎన్నుకోవడం చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ డెసిషన్. వీళ్ళు 8 సంవత్సరాలుగా ఎందుకు రన్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారన్నది ఈ ఒక్క విషయం ద్వారా చెప్పొచ్చు. ప్రభన్ననే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారని. ప్రభన్న నాకు దాదాపుగా 30 years నుంచి తెలుసు. ప్రభు గారు రాలేదా, ప్రభు గారు వచ్చేదాకా ఆగుదాం, ప్రభు వస్తే మొదలెడదాం. ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా, ఏ ప్రెస్ మీట్ అయినా ప్రభు అన్న పేరు లేకుండా జరగదు. దాదాపుగా 30 years నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభన్న ప్రశ్నిస్తే నిజాన్ని రాబట్టడం కోసం ప్రశ్నించడు, నిలదీయడం కోసం ప్రశ్నించడు, మనిషిని నిలబెట్టడం కోసం ప్రశ్నిస్తాడు. ఒక నూతన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి శ్రీకారం చుట్టాడు ప్రభన్న. అలాగే అడిగిందే అడగడు, ఎప్పుడు అడిగితే బావుండు అనేలాగా అడుగుతాడు తప్ప అడిగిందే అడగడు. అలాగే సంపాదకీయాన్ని ఏ రోజు సంపాదనగా చూడలేదు, తను బాధ్యతగా చూశాడు. అలాగే అగ్ర హీరోలు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి నుంచి ఇప్పటి కుర్ర హీరోల వరకు కూడా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్, టెక్నీషియన్స్, వాట్ నాట్ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాడు, చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటాడు, చాలా ధర్మంగా ఉంటాడు. కాబట్టే ఈ రోజున ఈ జ్యూరీ మెంబర్కి తనని ఎన్నుకోవడం, తన ద్వారా తెలుగు మీడియాలో ప్రాపర్ న్యాయం జరుగుద్దని, ప్రాపర్గా వర్క్ చేసిన వాళ్లకు అవార్డ్స్ అంతాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ప్రభన్నకి ఇవ్వడానికి నేను ఊరికి మళ్ళీ మర్చిపోతానని ఆ మేడం చెప్పినట్టు, ఇది యాక్చువల్లీ BA ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఆ టైంలోనే 70s అండ్ ఈజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫర్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ దాసరి నారాయణరావు గారు, అండ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అండ్ రిపోర్టర్, జర్నలిస్ట్, ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్కి సెక్రటరీ, తర్వాత ప్రెసిడెంట్ కూడా, తర్వాత సూపర్ 8 పత్రిక చీఫ్ రిపోర్టర్, రాష్ట్రపతి శంకర్ దయాళ్ చేతుల మీదుగా రాజీవ్ రత్న సద్భావన పురస్కారం, ఉత్తమ సినీ పాత్రికేయుడు, టీవీ నంది అవార్డుల కమిటీ మెంబర్, సినీ నంది అవార్డుల కమిటీ మెంబర్, ఫిలిం సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్, ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి చైర్మన్, అలాగే తెలుగు ఫిలిం జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఈసీ మెంబర్ అండ్ రచయిత, డైరెక్టర్. ఎన్నో పదవులు, ఎన్నో గెలుపులు, ఎన్నో రివార్డులు, ఎన్నో అవార్డులు ఉన్ని ఎన్నో శాఖల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. కాబట్టి తన ద్వారా ఎంతో మందికి ప్రాపర్గా న్యాయం జరిగి మంచి అవార్డులు వస్తాయని నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం సార్. Thank you, Sudhakar sir, Utte sir, and Prabhu sir, our Telugu jury. And first of all, again, Teju Vamsha ma'am, this is the second year, and you suggest to sir, Prabhu sir, to jury our Telugu jury. And this is in 8-year media awards. We are conducting August 23 in Bangalore Palace Ground. Every state, it's like Malayalam, Tamil, Andhra and Karnataka. So nomination processing tomorrow, our team will be go to every channel and they're giving our applications and all. So please, I need all your support and bless. Thank you very much. I apologize because I'll not be able to communicate in Telugu, but I will assure that the next time when we come here, we will be able to talk to you in Telugu. So I apologize for that. Already our jury members and our guest of honors have mentioned about TNIT, but here's a small gist. TNIT has been consistent for the past 7 years. It started with Karnataka, where we started giving awards to different people from the TV and media fraternity, which later became Raghu sir's vision to start it off in other regional languages as well. And that's how the South Indian Awards has come up to the 2nd year this time. And for the first time ever, we are doing a press meet, and we are very honored to see all of you here supporting us. Also, as our jury members have already mentioned, we will be giving application forms and nomination forms to each and every channel. They will have to fill the details and provide it back to us. Then the jury will be scrutinizing the list, and then we'll be having the awards. Raghu sir's vision to have the whole South Indian Awards in Bangalore is just the beginning. In the future, we're looking forward to be hosting it in Andhra as well, or we'll be loving to do this in the other states and other countries as well.
So we have seen IFA, SIMA, different awards taking place for the artist, but there's no awards that is taking the responsibility to give equal importance to the media channels. We have seen their struggles every day behind the screen, covering for channels, making sure they capture every single moment, giving their day and night. So we wanted to make this special for them. So this year we are making it much bigger. Big thanks to our title sponsor AVR. And Suguna ma'am and Raghu sir, being the face of TNIT, have always been not people of words but more of action.